أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعجل فرجهم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي أبي التهامي سيد البهي والسراج المنير القطب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج عليهم الطاهرين المعصومين رحمة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. تھوڑا سا ذکر کرنا ہے سرکار معصومین علیہ السلام کے معجزات میں ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ امام ہوتا کیا ہے؟ واہ جی واہ. امامت کے دلائل. امام اپنے زمانے کا اتقی الناس ہوتا ہے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ بے شک متقی اور پرہیزگار، سب سے زیادہ. متقی نہیں کہا، اتقی الناس کہا ہے، اور عابد نہیں کہا، اعبد الناس کہا. صرف عابد نہیں، سب سے زیادہ عبادت گزار. نعرہ حیدری سب سے زیادہ متقی. اعلم الناس، کائنات میں ہر کسی سے زیادہ عالم، بہت بڑا عالم، اس سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہ ہو. پھر فرمایا اسخی الناس، سخی تو عام بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سخاوت کر لیتا ہے، مگر کائنات میں جو سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے. اللہم اجل. اور یہ ایک مومنہ کی بات کرنا ہے، مومنہ کاملہ، یقین کامل والی. حبابہ والویہ اس کا نام ہے. حبابہ حبابہ عورت ہے، بظاہر عورت ہے مگر کامل الایمان ہے، یقین کامل رکھتی ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. اور آئی سرکار مولا امیر کائنات کی بات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. یہاں میں سلمان کی روایت بھی ہے، باقی سارے لوگوں نے بھی روایت کی ہے. اور ثقۃ الاسلام الشیخ ابو جعفر محمد بن اسحاق بن یعقوب الکلینی، جس نے اصول کافی لکھی ہے، ہمارے مذہب کا بہت بڑا نام. اور پھر علامہ باقر مجلسی، اپنے دور کا مجدد مذہب امامیہ، انہوں نے بھی لکھا. سید ہاشم بہرانی، سب نے لکھا کہ وہ آئی اور آ کے رونے لگی. مولا امیر کائنات کے پاس حاضر ہوئی اور آ کے رونے لگی. مولا نے پوچھا، حالانکہ جانتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے، کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے کہ مولا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کے بعد غیبت آ جائے گی،
आप दुनिया से जब उठ जाएंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे, तो फिर गम ही गम होगा। सुनने में आ रहा है कि आपके शियों में इख्तिलाफात हो जाएंगे, और ये आप जानते हैं कि मैं किस लिए आपके पास हाजिर हुई हूँ। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यकीन रखती हूँ, ऐसे ही यकीन रखती हूँ कि जैसे आप अमीरुल मोमिनीन हैं, माशाल्लाह। इतना ही यकीन रखती हूँ। और जानती हूँ कि जो जिस मकसद के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो दो रिवायत हैं। एक में ये फरमाया कि मौला कूफे के बाजार में थे, एक रिवायत में मदीने में थे। दोनों ही सही है अपने मकाम पे। तो जो कूफे वाली है, कूफे के बाजार में जो माही मछली कहा जाता है, जिसको हम मल्ली मछली समझते ना सारे, मल्ली मछली कौन सी होती है जिसके कांटे नहीं होते? हराम मछली। अहले सुन्नत तो खाते हैं, फ़िक़्ह जाफरिया में हराम है। तो उन लोगों को मार रहे थे मौला, अपना दुर्रा नेज़ा निकाला हुआ था और उससे लोगों को मार रहे थे, और फरमा रहे थे कि ऐ मसख शुदा लोगों, बनी इस्राइल के मसख शुदा लोगों, और ऐ जुनूदे मरवान। तो मौला का एक फौजी अफसर था, फुरात बिन अहनफ नाम लिखा है उसका, खड़ा हो गया, पूछा मौला ये कैसे मसख शुदा, क्या मतलब? मौला ने फरमाया कि ये वो लोग थे बनी इसराइल के जो मसख हुए। और जुनूदे मरवान से क्या मतलब? फरमाया ये वो लोग थे जो अपनी दाढ़ियाँ मुंडाते थे, मूछें रख के उसको ताव देते थे, बल देते थे। समझ रहे हैं? अब देखें कि अगर हमारे मोमिनीन में से कोई दाढ़ी मुंडाता हो तो क्या है वो? बनी मरवान में से। आप हैरानी हो गए। सही कह रहे हैं, माशाल्लाह। हकीकत है, मौला फरमा रहे हैं। तो जो मूछें रखे और फिर ताव दे, वो आप देख लें, सुन लें कि जुनूदे बनी मरवान उनमें से मौला फरमा रहे हैं। और ये कौन कह रही है? हबाबा कह रही है कि मैं उस वक्त पहुंची तो मैंने रोना शुरू किया। तो मौला ने फरमाया कि मैं जानता हूँ तू किस लिए आई है, ला पत्थर दिखा जो तेरे पास मौजूद है। माशाल्लाह। दो रिवायतें यहाँ भी कि फरमाया वो हुसैन मस्जिद से पत्थर उठा के ला, या दूसरी एक है उसके पास एक सफ़ेद चमकदार पत्थर था, तो पत्थर उठा के दिया उस मोमिना ने मौला अलैहिस्सलाम को। मौला अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगुश्त मुबारक से क्या अंगूठी निकाली और उस पर मोहर लगा दी। माशाल्लाह पत्थर माशाल्लाह। पर मोहर लगाई। फरमाया कि मेरे बाद जो भी दावा इमामत करे, ये पत्थर ले जाना, उस पर मोहर लगवा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर वो दावा करे कि मैं इमाम हूँ इस दौर का, अपनी अंगूठी उतारेगा और उसे ये इस पत्थर पर मोहर लगा देगा, तो पत्थर पर मोहर ऐसी लग जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं लगती ना। ये आप जो भी जाते हैं, आप वीडियो में भी देखते होंगे कि काबा शरीफ में एक जगह है मकाम इब्राहिम, ये तो सारे जानते हैं। माशाल्लाह जी। मकाम इब्राहिम क्या है भला? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ खड़े होकर उस पत्थर पर काबा बनाया था, काबा बनाया था, और वो पत्थर जितनी ज़रूरत होती थी बुलंद होता गया। उस पर निशान है कदमैन के, माशाल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है जी। तो हर किसी के पत्थर पर नहीं होते जाते नक्श, मासूम के होते हैं। तो वो कहती है कि मैं मौला अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गई। उन्होंने ये भी फरमाया कि मैं भी इस पर मोहर लगा के देता हूँ, मेरे बाद जो भी दावा इमामत करेगा वो इस पत्थर पर मोहर लगा देगा अपनी अंगूठी से।
माशाल्लाह और रोने लगी। मौला ने फरमाया कि रोती क्यों है, तेरी तो उम्र ही बड़ी लंबी है। माशाल्लाह। कहती है कि मौला मैं आपसे पहले ही उठ जाती तो बेहतर था, आपके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद मैं ज़िंदा रहूं, ये कैसे है। फरमाया रोती क्यों है, तेरी तो उम्र ही बहुत लंबी है। वो हैरान हुई, मौला वो कैसे। तो मौला अमीर कायनात फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरे बेटे हसन मुज्तबा से मोहर लगवाएगी इसी पत्थर पर। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, फिर मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, फिर जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, फिर मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, और आखिर में अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मोहर लगाएगी। वो दोबारा फिर तुझे जवान कर देंगे। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कि पहली दफ़ा जवानी अमीर कायनात के दौर में थी ज़ाहिर, फिर उसके बाद दोबारा जवानी कब, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जवान कर दिया, मैं अभी बताता हूँ। और फिर बाद में जवानी कब, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने। सलवात पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले वो कहती है कि मैं जैसे मौला मेरे कायनात ने फरमाया था, जब इब्न मुल्जिम मलऊन ने मौला को शहीद किया और उसी मसनद पे मौला अमीर हसन मुज्तबा बैठे थे कूफा में, मैं वहाँ पहुँची, लोग मसाइल अपने पूछ रहे थे। तो जैसे ही मैं सामने हुई, मौला हसन मुज्तबा ने फरमाया कि लाओ पत्थर लाओ। माशाल्लाह। याद है ना, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दलाइल इमामत में से वो पत्थर जिस पर हर मासूम ने इमाम ने मोहर लगाई, फरमाया वो पत्थर लाओ माशाल्लाह। जिस जगह मेरे बाबा ने मोहर लगाई थी। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई 50 हिजरी में। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद वो कहती है मैं गई मस्जिद नबी में, आप तशरीफ़ फरमाते हैं। यहाँ दो रिवायतें, दो बातें। एक ये है कि मौला ने अपने सहाबा से पूछा, एक मोमिना है, हबाबा नाम है उसका, वालबिया कबीले से है, तो काफ़ी अरसा हुआ है उसने कभी ज़ियारत नहीं की मेरी तरफ नहीं आई। तो लोगों ने कहा कि वो बीमार है, वो बीमार है। क्या बीमारी है, कहा दोनों आंखों के दरमियान यहाँ माथे पर एक सफ़ेद दाग है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। वैसे पेशानी पर तो सियाह एक तिल जैसा निशान था उसके, कसरत सजदा की वजह से। ये नहीं है कि आज की तरह लोग अपनी पेशानियों को जलाते रहते हैं, ऐसे नहीं, खुद बहुत बंगा था सजदा करते करते। आजकल लोग तो क्या करते हैं कि मैं नमाजी दिखाऊं, देखा जाऊं, मुझे लोग नमाजी कहें। क्या करते हैं, वो अपनी पेशानियाँ जलाते रहते हैं कि मेरा निशान बनता है। ऐसे नहीं होता, जो अल्लाह की तरफ से बनता है, जो जितना ज़्यादा सजदा करेगा तो बनेगा, जलाने से नहीं बनता। और पता चलता है कि इसमें पेशानी जलाई हुई है, पता चल रहा होता है। अच्छा, तो मौला तशरीफ़ ले गए सहाबा के साथ उस मोमिना हबाबा वालबिया के घर। तो मौला ने फरमाया कि बड़ा अरसा हुआ है तू दीदार के लिए आई नहीं। वो कहने लगी मौला एक आर्जा था, एक बीमारी थी, वजह यही बनी, ये मेरे देख रहे हैं आप, ये निशान है। मौला ने फरमाया मखना हटा। उसने मखना हटाया चेहरे से, मौला ने लुआब दहन यहाँ लगाया, जिस जगह वो छोटा सा सफ़ेद दाग था वो उसी वक्त खत्म हो गया। माशाल्लाह जी फरमाया माशाल्लाह। जा देख शीशे में और सजदा शुक्र अदा कर। उसने सजदा शुक्र अदा किया। अच्छा, फिर मौला ने फरमाया वो पत्थर ले आ, वो पत्थर ले आ, दलाइल इमामत में से जो है उस पर मैं मोहर लगा दूँ। मौला ने फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहर लगा दी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई 61 हिजरी के बाद। 61 हिजरी में शहादत हो गई, ज़ाहिर 10 मुहर्रम 61 हिजरी को।
اور اس کے بعد پھر مولا امام زین العابدین الاسلام کے پاس آئی مدینہ میں. جب قیدوں سے رہا ہو کر مولا واپس مدینہ تشریف لائے، اس وقت بھی یہ مومنہ آئی. مولا سجدوں میں نمازوں میں مصروف ہے. یہ امام ہوتا ہے، یہی تو بات ہے، دل سے جانتا ہے. بے شک امام ہوتا ہی وہی ہے. یہ مایوس ہو کر پلٹنے لگی واپس. مولا نے چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا، جیسے سجدے وغیرہ کر کے مولا فارغ ہوئے، ایسے چھوٹی سی انگلی سے اشارہ کیا. یہ صرف اشارہ نہیں تھا. اب میں بات بتانے لگا ہوں اور سمجھنا کہ یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ زلیخا کے لیے دعا کرو، اسے دوبارہ جوان بناؤ، جوانی لوٹاؤ، اس کی دعا کرو. یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور دعا بھی مانگی تھی. اللہ کے حکم سے جبریل آیا تھا. پھر زلیخا جوان ہوئی، جوانی لوٹی. یہاں کیا ہے جواب برابر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج علی محمد. زین العابدین الاسلام نے صرف اس چھوٹی انگلی سے ایسے اشارہ کیا، اس کی جوانی لوٹ آئی. عمر کتنی تھی اس وقت؟ 113 سال. وہ کہتی ہے میرے ہاتھوں میں راشا تھا، ایسے ہاتھ کانپتے تھے. بہت بوڑھی ہو چکی تھی. 113 سال کی میری عمر ہو چکی تھی. بس مولا نے جیسے ہی ایسے اشارہ فرمایا اس چھوٹی انگلی سے، تو صرف اشارہ نہیں تھا، میری زندگی لوٹ آئی، میری جوانی لوٹ آئی. سفید بال تھے سیاہ ہو گئے، مکمل جوان ہو گئی. اس کے بعد کہتی ہے کہ مولا باقر علیہ السلام کے پاس میں گئی. مولا نے پتھر پر مہر لگا دی. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئی، انہوں نے پتھر پر مہر لگا دی. پھر میں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئی، انہوں نے پتھر پر مہر لگا دی. اور آخری بات جو مولا امیر کائنات نے بتائی تھی کہ آخر وہ وقت آئے گا کہ میرا بیٹا، میرا ہی ہم نام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج اس علی. کے پاس تو جائے گی اور دیکھ کے ہنسنے لگے گی، اور لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئی ہے، جب بوڑھی ہو گئی ہے نا، سفید بال ہے. دوبارہ سے سفید بال ہو گئے تھے نا، جوان ہو گئی، پھر بوڑھی ہو گئی، پھر جوان ہو گئی. اچھا پھر تو سفید بال، بڑھاپا. ہاں یہ بوڑھی ہو گئی ہے نا، سفید بال ہے نا اس کے، پاگل ہو گئی ہے، ہنس رہی ہے. تو مولا علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج علی. یہ پاگل نہیں ہو گئی، یہ کسی بات پر ہنس رہی ہے. تو لوگوں نے کہا مولا وہ کیسی بات؟ کہا میرے جد نے جو بتایا، جب میرے رخ انور علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت کرے گی، یہ ہنسنے لگے گی. تو میرے دادا نے اور کیا بتایا تھا؟ اب بابا کہتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا علی رضا علیہ السلام عظیم معجزہ بھی دکھائے. کیا معجزہ؟ فرمایا تجھے تیرے بال سیاہ کر دوں. فرمایا کر دیں. فرمایا تجھے جوان بنا دوں، دوبارہ تیری جوانی لوٹا دوں. کہا بالکل کر دیں. مولا فرمایا ایک بات میں اور کرتا ہوں مگر بندوں میں بتاتا نہیں، جا کہ تو الگ زنان خانے میں دیکھ لینا. تو کہتی مولا ٹھیک ہے. ابھی مولا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، یہ دعا نہیں مانگی، صرف اتنا ہی فرمایا بنا دوں، جوان بنا دوں، تیرے بال سیاہ کر دوں، تیری جوانی لوٹا دوں. سیاہ بال ہو گئے، جوان ہو گئے. پھر مولا نے فرمایا اب زنان خانے میں چلی جا اور اپنے آپ کو دیکھ. جا کے اپنے آپ کو محسوس کیا
ایسے ہی محسوس اسے ہوا جیسے باقرہ کنواری لڑکی جیسی ہوتی ہے، اسی طرح ہو گئی۔ پھر آئی مولا کے پاس، سجدہ شکر کیا اور کہتی مولا ایک بات اور بھی ہے۔ میں بالکل ہے کہ تو ابھی چاہتی ہے کہ مر جاؤں، تو زندہ ہوگی دوبارہ؟ کہاں کب؟ میرے دادا، میرے جد امیر کائنات نے تجھے بتایا نہیں تھا؟ اللہم صلی امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد، جب ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت دوبارہ اٹھائی جائے گی، اور ان 13 عورتوں میں تو بھی شامل ہوگی جو اس وقت اٹھائی جائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کہتی مولا آپ پھر مہربانی کریں، میں اب زیادہ جینا نہیں چاہتا۔ مولا فرماتے ایسا زنان خانے میں چلی جا۔ بس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مولا کے زنان خانے سے ایک کنیز آئی اور آ کے کہتی ہے مولا وہ حبابہ انتقال کر گئی، حبابہ انتقال کر گئی۔ مولا تشریف لے گئے، فرماتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر تجہیز و تکفین کا حکم دیا، اور مولا نے رضا بادشاہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی ایسی مومنہ اللہ کاملہ، ایسی یقین والی عورت ہے، ماٹھی نہیں ہے، عورت ہے۔ خود مولا نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود دفن کروایا، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی قبر کی زیارت کیا کرو اور دعائیں مانگا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم